పెద్ద పులి
welcome with the claps, please, our beloved Krishnamurthy garu and madam. Please, madam. Now I request our P.C. Sharma garu to be on the dais, sir, as a station in charge. M.C.S. Reddy garu. Now. Good evening. Now we have been present here for the felicitation ceremony to our beloved Krishnamurthy garu. The Krishnamurthy garu who joined into a power grid, served as a in the year of 1991 from there at Wata, and he has been travelled very places and he has been stayed in the Hyderabad now as a DGM TL, and he worked mostly in the TLC as well as TLS, and he's also got the awards in 2 times in award, and also he is called a 400 kV hot man. Now I request our station in charge to felicitate with Krishnamurthy with Sal. Sir, Krishnamurthy garu. చూడమని చెప్పి I request M.C. Reddy garu to please felicitate madam with the shot. Clap please. పట్టుకొని కొంచెం ఇవ్వమని అంటారు. చెప్పు గట్టి చెప్పు. ఇద్దరు పట్టుకొని ఒకసారి చూడరా, ఇక్కడ చూడండి అంటే హ్యాండ్ కార్డ్ చెప్పు తీయరా. కొంచెం డౌన్ చేయండి హెడ్ మీరు. మేడం కొంచెం డౌన్. ఓకే రైట్ వెయిట్ అట్లా ఉండండి 1 minute. మేడం ఇక్కడ లుక్ అయ్యారు మేడం, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. Service certificate and a letter from ED SR1 and a medical card for family members. రెడీ ఇక్కడ చూడాలి ముగ్గురు. కొంచెం వెయిట్ లుక్యారు మేడం. Hello. కొంచెం లుక్యారు రెడీ ఇక్కడ చూడాలి లుక్యారు సార్. కొంచెం వెయిట్. Of my friends and colleagues who has come from various places, some retired, some in service, ఎక్కడో దూరం నుంచి ఎంతోమంది వచ్చారు. హైదరాబాద్ సబ్ స్టేషన్ కలకల్లాడుతుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో వెరీ నైస్ టు సీ సో మెనీ డియర్ ఫ్రెండ్స్ హియర్ టుడే. సో కృష్ణమూర్తి గారి రిటైర్మెంట్ పుణ్యమా ఎంతమందిని చూసే అవకాశం కలిగింది. వెరీ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. సో వెరీ గుడ్ టు సీ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్. హలో, థ్యాంక్స్ టు కృష్ణమూర్తి గారు. టీఎల్ఎంలో కృష్ణమూర్తి గారు ఉంటే అదొక కంఫర్ట్. బేసికల్గా ఎనీ ఈవెన్చువాలిటీ హీ ఈస్ దేర్ టు టేక్ కేర్. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ద కంఫర్ట్ టు ద బాస్ హ్యావింగ్ కృష్ణమూర్తి ఎట్ ద హెల్మ్ ఆఫ్ టీఎల్ఎం. మెనీ థ్యాంక్స్ కృష్ణమూర్తి గారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన మీ అందరికీ మై హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. And my best wishes to Krishnamurthy garu for his post-retirement life. Thank you. Sri P.C. Sharma garu and today's chief guest Sri Krishnamurthy garu and Madam Mrs. Krishnamurthy garu, his beloved children and all the dignitaries and senior colleagues present here, ladies, children, and especially many of the members, employees from the hotline team and also present here. And today one new batch of DT also joined, probably some of them also may be present here. This is appearing as a, not as a retirement function, this is appearing as a marriage day celebration, new marriage function.
as if they are getting wedded today. Not only marriage celebration, today in Hyderabad substation, this is one of the biggest event happening. Many retirements happened in this substation, but this is the biggest event which we are seeing today. And coming to his official front, he is one of the leading hotline personality, and he may become one of the first 765 kV person to become trainer, to become a first 765 kV trainer in India. Probably that may happen very soon. Everybody is wishing, and everybody knows his technical capabilities. And regarding his personal front, always will be smiling. He never takes any pain into his heart. Always will be the smiling personality only. So with this, I wish him all the best for his family, for his health, wealth and everything. Wishing him all the best, sir. Probably we may see you as a faculty or as a consultant in the Power Grid in the coming days. All the Who best. wants to share their views on behalf of, on the occasion of the superannuation? I request anybody. Sir, ఈనాటి ముఖ్య అతిథి కృష్ణమూర్తి గారు అండ్ ఫ్యామిలీ షష్ఠి పూర్తి శుభం సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు. కృష్ణమూర్తి గారితో నాకు దర్దాపులో 20 సంవత్సరాల నుండి పరిచయము. అఫ్కోర్స్ సార్ ఏమో లైన్ హాట్ లైన్ ట్రైనింగ్, తర్వాత లైన్ మెయింటెనెన్స్, కన్స్ట్రక్షన్ చూసేవాడు. మేమేమో సబ్ స్టేషన్లో పనిచేసేవాళ్ళము. అయినా కూడా మాకు మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండేది పిల్లలతో. వారి పిల్లలతో కానీ మా పిల్లలతో కానీ చాలా సంతోషంగా ఆడుకునేవాళ్ళు. ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఒకటంటే ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే మాట్లాడతాడు, నవ్వుతూనే పని చేయించుకుంటాడు. అదే అంత ఆ స్పిరిట్ ఉన్న వ్యక్తి వెరీ రేర్ దొరకడం అంటే. ఆయన ఏ రోజు కూడా నాకు ఈరోజు మ్యాన్ పవర్ లేదు, ఈరోజు నేను ఈ పని చేయలేను అని మేనేజ్మెంట్ దృష్టికి తీసుకొచ్చిన దినాలు కూడా లేవు. ఉన్న మ్యాన్ పవర్తోనే అతను అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం చాలా వరకు చూశాము. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే హాట్లైన్ ట్రైనింగ్లో ఈజ్ ద మాస్టర్ అండ్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ విల్ క్లైమ్ ది కవర్ అండ్ ఈ విల్ రెక్టిఫై ది ప్రాబ్లమ్. అంతా చాణక్యుడు అనమాట హాట్లైన్ ట్రైనింగ్లో. నేను కళ్ళారా చూశాను. ఇక్కడ నియర్ బై లొకేషన్లో ఇన్సులేటర్ మార్చేటప్పుడు ఆయన పైకి పోయి 45 minutes హాట్లైన్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని హాట్లైన్ వర్క్ చేయడం అంటే బీయింగ్ చీఫ్ మేనేజర్ అనుకుంటా. అప్పుడు చీఫ్ మేనేజర్ లెవెల్లో ఒక వర్క్మెన్ కేటగిరీ లెవెల్కు తీసుకొని ఆయన పనిచేయడం అంటే దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ హీస్ కమిట్మెంట్స్. సో ఈ విధంగా ఆయన చేసిన కంపెనీకి చేసిన సేవలను బట్టి మనమందరం మాకు కృతజ్ఞత తెలియజేయాలి వాళ్ళకు. ఎందుకంటే సీనియర్స్ వాళ్ళ ద్వారా మనం చాలా పనులు నేర్చుకున్నాము, వాళ్ళ ద్వారా డిసిప్లిన్ నేర్చుకున్నాము, వాళ్ళ ద్వారా కమిట్మెంట్ నేర్చుకున్నాము. ఇవన్నీ నేర్చుకున్న వల్ల కంపెనీ చైన్ లింక్ ద్వారా కంపెనీ ముందుకు వెళ్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా చాలామంది మిత్రులు బయట నుండి వచ్చారు. సార్ దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ కొలీగ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ నియర్ ఫ్యూచర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. టైగర్ కృష్ణమూర్తికి జ్ఞానందర్ గారు రండి. జ్ఞానందర్ రామ్మా. కృష్ణమూర్తి చెప్పాలంటే నాకు ఇక్కడున్న ఆంజనేయులు గారికి, నేను జ్ఞానేందర్ మేమంతా కలిసి సాగర్లో పనిచేసాం.
మేమంతా రిటైర్ అయిపోయిన 7 సంవత్సరాలు అయింది. క్రెడిట్ కార్డ్ పట్టుకో, ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ నాకు చూడాలి. తెలుసు, ఎందుకంటే మా నేటివ్ ప్లేస్ అని కొత్తగూడెంలో కృష్ణమూర్తి గారి చెల్లెలు సాయంత్రం 8-9 వరకు మేము ఒక జైలు అని చెప్పి ఆయన ఒక సీనియర్ ఇంజనీర్ అయినప్పుడు అటువంటి భేషజాలు ఆయనకి ఎప్పుడు లేదు. పని విషయంలో కూడా ఇక్కడ చూడాలి ఎంత చేస్తే మాకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆంటీ ఇక్కడ. పని చేసేవాడు. చూసిరా మేనేజ్మెంట్ దృష్టిలో కూడా ఇక్కడ మంచి ఇంజనీర్ గా పేరు తెచ్చుకొని అంచెలంచెలుగా డీజెం అయి ఈ స్థాయికి వచ్చాడు. అంతేగాని వాళ్ళ మిస్సెస్ కానీ అఖిల, వాళ్ళ పాప, బేని అందరూ చాలా రోజుల తర్వాత కృష్ణమూర్తి గారిని మనం కలవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఇంకా ఆయన 100 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్ మంచిగా ఉండాలని, ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటూ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆయన పిల్లలు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఇక్కడ చాలా వరకు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు అందరూ కలిశారు. ఈ రిటైర్డ్ ఫంక్షన్ వల్ల లాభం ఏంటంటే మనం మర్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా మన ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కలుస్తున్నారు. ఇప్పుడే మా రామచంద్ర కలిశాడు, మెరుగు రామచంద్రన్. చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఇట్లా చాలా మంది కలిశారు. వాళ్ళందరిని చూస్తుంటే ఆనందం, ఇంకా మీ సర్వీస్లో ఉన్నావా అనిపిస్తుంది. ఉన్నట్టే లెక్క అప్పుడప్పుడు అక్కడిక్కడ ఫంక్షన్లో కలుసుకుంటాం, రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లు, పెళ్లిళ్ళలో కలుసుకుంటున్నాము. అందరూ కూడా మీరంతా కూడా చక్కగా 100 ఏళ్ళు బతకాలను ఆశీర్వదిస్తూ పెద్దవాడిగా నేను ఇంత ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై పవర్ గ్రిడ్. తర్వాత అది చూసుకొని హాయిగా ఉండాలని నాకు చెప్పు. నువ్వు ఫోన్ చేసినావు स्टेशन इंचार्ज एंड मिनिस्टर रेड्डी साहब एंड कोलीग्स एंड अधिकारीगण, आज का मुख्य अतिथि कृष्णमूर्ति सर एंड मैडम, టచ్ అండ్ ఫోన్ ये టచ్ मैं साहब के सेक्शन में या अंडर में बहुत दिन काम किया है, लेकिन मैं और एक साहब के साथ भी काम किया है विजयवाड़ा में. लेना हम देखते थे साहब का इतना टेक्निकल रहता है, उनके साथ काम करने में भी बहुत सी इच्छा होती है कि साहब इस तरह हम लोगों को टीएल में नया नया काम, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी हमें सिखाए हैं. हम लोग उनके चलते, उनके साथ चलते चलते దగ్గర జరగండి. लाइन में बहुत से काम किया है, आगे आएगा. और टेक्निकल में सुविधा बहुत से मिलेगा. हेल्थ अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे तो सभी अच्छा रहता है. पैसे तो आएगा जाएगा, लेकिन हेल्थ रहने से अच्छा, बहुत अच्छा है. भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम कि हमारे आज के मुख्य अतिथि साहब जोड़ी को और उनके परिवार को भगवान सदा सुखी रखे, सदा हेल्थी रखे. यही बोलते हुए मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ. థ్యాంక్ యూ కంటప్ప గారు. నేను హాట్ లైన్ తరఫున మాట్లాడుతున్నాను. 18 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ హాట్ లైన్లో మాకంతా. అంటే మేము 2005లో ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ చేరాము. చాలా పెద్ద బ్యాచ్ అంతా. అప్పటి నుంచి ఎక్కువ రోజులు ఐటీ పవర్ గ్రిడ్లో ఇట్లా 5-6 ఇయర్స్గా ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఎగ్జిక్యూటివ్స్తో పనిచేస్తాం. కానీ ఇన్ని రోజులు మేము 18 ఇయర్స్ సార్తో పనిచేయడం వల్ల మాకు చాలా క్లోజ్ అసోసియేషన్. సార్ని మేము ఒక రకంగా ద్రోణాచార్యం పిలుచుకుంటాం. ఎందుకంటే మాకు గురువు ఆయనే. తర్వాత టెక్నీషియన్ నుండి జై వరకు అయ్యేంత వరకు ఆయన మా టవర్ క్లైంబింగ్ నుండి హాట్ లైన్లో 4 టచ్ చేసేంత వరకు ఆయన మాతో ఉన్నాడు. ఈరోజు కూడా సార్ కింద ఉన్నా నేను హాట్ లైన్కి వెళ్ళాను. ఆ సార్ కోసమే నేను వచ్చాను, సార్ కోసమే హాట్ లైన్ చేశాను. మేమంతా చాలా మంది సీనియర్స్. సార్ గురించి ఒకటి మంచి విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆయన సార్ చెప్పినట్టు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు కంపెనీ కాదు, ఎప్పుడు స్మైలింగ్ ఫేసే. నేను 2005లో టవర్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఏమప్పా తప్పు చేస్తున్నావు అని. మొన్న రీసెంట్గా 1 మంత్ బ్యాక్ ఓ చిన్న మిస్టేక్ జరిగితే ఏమప్పా ఇంత సీనియర్ అయినా తప్పు చేస్తున్నావు అని స్మైలింగ్ చేస్తూ చెప్తాడు. అది మాకు ఆయనతో చాలా బాగా నచ్చిన విషయము. అలాగనే ఒక 250 మెంబర్స్కి హాట్ లైన్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింటాడు పవర్ బ్లూనే. సార్ దగ్గర మేము చాలా నేర్చుకున్నాము. సార్తో హాట్ లైన్ ముఖ్యంగా వరకు ట్రైనింగ్ చేయడానికి సార్ అందరినీ మోటివేట్ చేస్తాడు, అందరితో మాట్లాడతాడు. ప్రతి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ విల్లింగ్నెస్ తీసుకోవడం కానీ, వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ కానీ. సార్ ఇది చూడాలి, లుక్ ఇక్కడ చూడాలి. సార్ లుక్ ఇక్కడ స్టేషన్ శర్మ గారు సోదరుడు, మిత్రుడు. తర్వాత ఇంకొక అన్న చాలా, ఆ సోదరుడు చాలా దగ్గర మిత్రుడు, ఈ సోదరుడు చాలా దగ్గర మిత్రుడు. కృష్ణమూర్తి గారు నేను కలిసి ఇక్కడే పనిచేసాము. మేము ఇద్దరం కూడా టీఎల్ఎం గ్రూప్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాము ఇక్కడ. సో మా గ్రూప్ భలే మజాగా జాగిపోయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. యజ్దాని, ఈ కంటప్ప, ఇందాక మాట్లాడిన కంటప్ప,
తర్వాత ఇంకా ఎవరు అప్పుడు శ్యామరావు, వీళ్ళందరూ అప్పుడు గ్రూప్ చాలా పటిష్టంగా ఉండేది. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒకళ్ళు ఎవరిని ఎక్కడ వాడుకోవాలనేది వాడుకుంటూ ఏ ఏరియాలో కూడా ఈ వర్క్ అవ్వలేదు అనే పొజిషన్లో ఎప్పుడు మేము బ్యాక్ రాలా. సామాన్యంగా కంపెనీలలో పనిచేసే విధానం ఎట్లా ఉంటుందంటే కంపెనీలలో పనిచేస్తాం, కానీ కంపెనీలలో కలిసి పనిచేసే విధానం మేము చాలా ఇదిగా ఇగో అనేది ఏ పర్సెంటేజ్లో చూసినా దగ్గరగా పోయి చూసినా ఎన్ని మీటర్లు పెట్టినా ఈ సోదరుడి దగ్గర దొరకదు. ఎప్పుడో ఒకసారి కోపం వస్తుంది మాకు, కానీ ఈ సోదరుడికి ఆ కోపం కూడా రాదు. చాలా మంచి వ్యక్తిత్వము, ఎప్పుడు నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక పని తీసుకునే విధానం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. చాలా వరకు మేము అన్ని లైన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఈ రామగుండం లైన్స్ కానీ సాగర్ లైన్స్, ఇవన్నిటికి మేమే ఇక్కడ ఉన్నాము టిఎల్ గ్రూప్ ఇన్ఛార్జ్గా. ప్రతి షట్డౌన్స్లో ప్లాన్ మా ఇద్దరిది ఉంటుండేది. ఒక్కరోజు కూడా ఫెయిల్ అవ్వలేదంటే నమ్మండి. ఈవెన్ చాలా ఏళ్ల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని మేమిద్దరము చాలా టాక్టివ్గా తర్వాత డేర్గా సాల్వ్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. దానికి ఆ సోదరుడికి నాది ఆయనకి కలిసి మెలిసి చేసుకోగలిగాము. నేను ఎప్పుడన్నా చాలా దగ్గరి ఫ్రెండ్షిప్ని తొందర దీంట్లో పొందింది ఎప్పుడు అని అంటే కనుక ఈ సోదరుడు కలిసిన తర్వాత అని చెప్పొచ్చు. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ మేము పక్కన ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళము. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్ని విధాల ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళము, అన్ని విధాల పనులు చేసేవాళ్ళము. నేను అందరికి కూడా చెప్తాను, మేము జాబ్ని జాబ్ లాగా చేయలేదు, ఆడుకున్నట్టుగా చేశాము. వితౌట్ ఎనీ ఫాల్ట్, వితౌట్ ఎనీ నో రిజల్ట్ అనే సిస్టంలో మేము ఎన్నడూ రాలేదు. విత్ రిజల్ట్స్ తీసుకొచ్చాము. ఈ సోదరుడు ఎప్పుడు ఇదే రిజల్ట్స్ ఈయన ఫ్యామిలీలో కూడా అట్లాగే ఉండాలని, ఆయన చీర్ఫుల్గా ముందరికి రావాలని, ఆయన ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు ఆయన మనసులాగా స్వచ్ఛంగా ఉండి ఈయన కూడా అభివృద్ధి చెందాలని, ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో అన్ని విధాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ, చాలామంది ఉన్నారు స్నేహితులు, ఎందుకంటే ఆ సోదరుడికి స్నేహితులు చాలామంది అఫ్కోర్స్. సో అందరూ మాట్లాడాలి కాబట్టి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సార్ ఇప్పుడు హాట్ లైన్ తరఫు నుండి సార్కి సన్మానం చేస్తున్నారు. सहकर्मियों की सुरक्षा का यथासंभव प्रयास करूंगा। दुर्घटनाएं हमको, हमारे परिवार को एवं समाज को भारी क्षति पहुंचा सकती है और हमारे प्रगति में एक बाधा बन सकती है। अतः मैं अपने सामने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा और संस्थान के शून्य दुर्घटना की लक्ष्य की ओर निरंतर कार्यरत रहूंगा। जय सुरक्षा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि सुरक्षा से काम करें, ठीक है? थैंक यू।
దేవతలై చిరునవ్వులతో మమ్ము దీవించండి నింగిలోన కోటి తారకలై కొత్త కాంతులతో మాలో జీవించండి మకరందంలో లేని ఆ మాధుర్యం అంతా మన బంధంలో కన్నా నే ధన్యం ననుకున్నా గుండెల్లో చెమ్మే కళ్ళల్లో చిమ్మే పండంటి జన్మే రాశాడు బ్రహ్మే ఎవరేమి అంటున్నా ఎవరేమి చేస్తున్నా అనుబంధమే నాడు తీరనిది నేనున్నా ఈ రోజు నేలేని ఆ రోజు అనురాగం తీయనిది మా గుండెల గుడిలోన కొలువున్నది నీవేలే నీ కన్నుల నిదురించే కలలన్నీ మాకేలే మమకారమన్నది లేనింటికి మహాలక్ష్మి ఏనాడు రానే రాదు ఆప్యాయతన్నది లేని నాడు ఆ మనిషి బతుకసలు బతుకే కాదు విడిపోయి కూడే వేళ భారాలే తీరేను దూరాన నావే నాడో తీరాన్ని చేరేను ఇంకొక జన్మంటూ ఆ దేవుడు నాకిస్తే మళ్ళీ బంధం నాకిమ్మని వరమడిగేస్తా ఎవరేమి అంటున్నా ఎవరేమి చేస్తున్నా అనుబంధమే నాడు తీరనిది నేనున్నా ఈ రోజు నేలేని ఆ రోజు అనురాగం తీయనిది సంతోషం సంతాపం ఏమొచ్చినా గాని సంతోషం మాత్రం మేం పంచుకుంటాం దేవుళ్ళలా మీరు మా కళ్ళ ఉంటుంటే సేవకులై సేవ చేసుకుంటా చెట్టు నీరాళ్ళెత్తి కొడితే తీయని పళ్ళివ్వదా ఉడమిని గుండెల్లో తొలువ పుత్తడి సిరులివ్వదా ఇంకో లోకంలో నేనుండే నాడైనా మళ్ళీ ఇంకో పుట్టే వరమడిగేస్తా ఎవరేమి అంటున్నా ఎవరేమి చేస్తున్నా అనుబంధమే నాడు తీరనిది నేనున్నా ఈ రోజు నేలేని ఆ రోజు అనురాగం తీయనిది మా గుండెల గుడిలోన కొలువున్నది నీవేలే నీ కన్నుల నిదురించే కలలన్నీ మాకేలే వచ్చింది కదా అవకాశం ఓ మంచి మాట అనుకుందా ఎందుకు ఆలస్యం అందరినీ రమ్మందా
సంగీతంలో సాపస రాకపోతే ఏం లోట సంతోషంలో హైలెస్ అంటే ఏదో పొరపాట అటెన్షన్ ఎవ్రీబడీ సరదాగా చేయాలండి ABCD చాలండి anybody can dance అండి సంగీతంలో సాపస రాకపోతే ఏం లోట సంతోషంలో హైలెస్ అంటే ఏదో పొరపాట ఏ ఆనందమంటే పైనేదో లేదే మనలోనే దాగుంది చిరునవ్వు దీపం వెలిగించి చూస్తే మనకే తెలుస్తుంది పాట పాట హలో అంటే ఆలోచిస్తూ ఎటో చూడకు సరే తనకా సాగురెందుకు ఏ పూటంటే ఆ పూటే ఏ చోటంటే ఆ చోటే హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఉండాలనుకోవాలంటే భూగోళమంతా మోసే పనేదో మన మీదనే ఉందా లోకాన ఉండే చికాకు మొత్తం మన కొరకే పుట్టిందా ఎవరికి వారే ఏదో మూలకే కాంతంగా ఉంటారేంటలా పలుకే వధువేమో అలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జత పడువలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను శతమానం భవతి శతమానం భవతి
కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలు పెరుగని పసి మనసుకు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి. కళ్యాణం వైభోగం ఆనందరాగాల శుభయోగం కళ్యాణం వైభోగం ఆనందరాగాల శుభయోగం రఘువంశ రామయ్య సుగుణాల సీతమ్మ వరమాల కైవేచు సమయాన శివధనువు విరిచాకె వధువు మది గెలిచాకె మోగింది కళ్యాణ శుభవీణ కళ్యాణం వైభోగం శ్రీరామచంద్రుని కళ్యాణం అపరంజి తరుణి అందాల రమణి వినగాని కృష్ణయ్య లీలామృతం గుడి దాటి కదిలింది తన వెంట నడిచింది గెలిచింది రుక్మిణి ప్రేమాయణం కళ్యాణం వైభోగం. మెరిసాడే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే 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 పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే తనవారే వస్తుంటే అదుపింకా మరిచాడే మనసంతా వెలుగేన ఇక చీకటెళ్ళింది తెల్లారి నీ నవ్వుతోనే 10 మంది ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే మెరిసాడే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే గలగల మాటల సడిలో బరువిక తేలిక పడలే ఇరుగుగా మారితే కదులే చురుకుగా ప్రాణమి కదిలే మనమంతా కలిసుంటే కలకున్నా మరిచేది మనమంతా వెనకుంటే మరణాన్ని గెలిచేది మేము కలవగా తెగ కలవరం అసలిది కదా ఒక సంబరం ఒక వరసలా కదిలిన క్షణం ఇక తెలియదే ఒంటరితనం ఎన్నాళ్ళ కోరారు కన్నోళ్ళిలా వస్తూనే పోయాయి కన్నీళ్ళిలా ఇల్లంతా మారింది సందళ్ళుగా మీరంతా ఉండాలి వందే
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెండ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలి పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలి పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చు సిగ్గువడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెండ్లి కూతురు బిరుదు పిండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పిండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి బెరరేచినిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెండ్లి కూతురు పెట్టెని పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టెని తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే
చేతిలో నీ గీతలే ఒక తీరుగా కలిసుండవే ఒకవేళ ముద్రలో పోలికే మరొక వేలిలో కనిపించదే ఎక్కడ పుట్టిన వాళ్ళో ఏ దిక్కున మొదలైనోళ్ళో ఒక గుండెకు చప్పుడు అయ్యారుగా ఏ నింగిన గాలి పండాలో ఏ తోటన విరిసిన పూలో ఒక వాకిట ఒకటై ఉన్నారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 అన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే ఈ ఇంటిలో నా ఇరుకుండదే ప్రతి మనసులో నా చోటుందిలే ఈ నటకెప్పుడు అలుకుండదే గెలిపించు అడుగే తోడు ప్రతిష్టతి వంశాభివృద్ధిరదాసు ఆయుష్మాన్ భవతదాసు ఆరోగ్య ప్రాప్తిరసు మనోవాంఛామ సిద్ధిరసు సిద్ధి వినాయక కరుణాకటాక్ష సిద్ధిరసు దదాసు రత్నై కల్పితమాసనం హిమజరైక స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్న విభూషితం మృగమద మోదాంకితం చందనం జాతి చంపక బిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవదయానిదే పశుపతే వృక్షల్పితం వృక్షితాం సౌవర్ణేన రత్నకండరచితే పాత్రే కృతం పాయసం భక్ష్యం పంచవిధం పయోదీయుతం బ్రహ్మాఫలం పానకం శేషానామయితం జలం రుచికరం కర్పూరకండోజ్వలం తాంబూలం మనసాం మయా విరచితం అద్యా ప్రభో శ్రీగురు ఛత్రం చామణియోరియుగం యజనకం సాదర్శకం నిర్మలం వీణాభేరి మృదంగకాహ కళాగీతం చ నృత్యం తదా సాష్టాంగం ప్రణతేః స్తుతిర్బహువిధా ఏతస్సమస్తం మయ సంకల్పేన సమర్పితం తమ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో ఆత్మాత్మం గిరిజావతి సహాచారः ప్రాణः శరీరబుద్ధ్యం పూజితే విషయోపవరదృతం కర్మవాక్కాయజం వా నాశ్రవణనైనం నామనసమాపరాధం వివాహితే మహిజితం ఏతత్సర్వ ఏతక్షమస్వ జయ జయ కర్ణార్థే ఓం శ్రీ మహాదేవ శంభో హర హర మహాదేవ శంభో శంకర నమ పార్వతి సిద్ధినైర్యతై నమః శతమాన్ భవతి శతాయు శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియ ప్రతిష్టతి సౌభాగ్య ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద ఐశ్వర్యాభివృద్ధి